Swagatham, sir. Swagatham. Oh yeah, I know you. You already did it. Bag എടുത്തോ. Yeah, you were staying since yesterday. Yes, my God. Welcome to the madhouse. Thank you. എന്നെ ഗസ്റ്റ് ആണ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിലേക്ക്. Thank you. Damn, your hotel looks crazy. Yeah. Man. You're the GM. I'm Lakshmi. So we have two of the guests Do you have here. a problem talking to me? No, I don't. The lipstick I'm wearing is called Walk of No Shame, and I want you to know that. I don't care what you wear. You don't. പുതിയ അതിഥിയായ റിയാസിന് BB ഹോട്ടലിലേക്ക് സ്വാഗതം. Talk to me respectfully. Thank you, Big Boss. Somebody is already trying to ruin my moment in the hotel. So disrespectful I don't already. care what you wear. It's up You to don't you. care what I wear. I'm your No, guest. I don't. Speak No. to me respectfully. I think I'm Maryadiki speaking samsari. respectfully. I'm keeping my respect Whatever. with you. I don't want to start anything, first of all, especially with you, because I don't talk to people like you in real life. Yeah, even neither do I. Clearly, and that is a problem, and you experience this. First comes the GM, then comes First the comes manager, owner's daughter. then comes Owner's the manager, daughter ആണ് വരുന്നത്. then CEO, the owner, manager. ഓണർ എന്റെ അച്ഛനാ. ആ വലിയ മുതലാളി. പൈസയിൽ കണ്ണോക്കുന്ന ഒരു ബോയ്ഫ്രണ്ട് ആണ്. മുതലാളിയുടെ മോളാണല്ലോ. You clearly look very rich. Oh, thank you so much. Yeah. Can you take this pomala as well? Okay. And we have two assistant managers, Akbar and Rena. Then comes the doctor, Dr. Nevin. Yeah. Giselle. She's a security officer, Giselle. Hey Giselle, what's up? This is Sabuman, statue of the house, our chief entertainer. നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറില്ല പൊതുവെ. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ This is സൈലന്റ് ആയിരിക്കാറുള്ളൂ. the daughter of the owner and her friend, Ari. At least once you did it. Bye. Like I said, I'm so proud of you. Make that difference, okay? Love you too, bye. Bye. See you guys. 45-ാം ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 2:15. ഈ GM ഇങ്ങനെ നടക്കുള്ളൂ. എനിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യില്ല. And I'll be back in 2 minutes. You will back in 2 minutes according to your convenience. നിങ്ങളുടെ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ചാണ് ടാസ്ക് ചെയ്യുന്നത്. I'll be back. Like if I am speaking to you, 1 second, why this lady only has so much attitude? I don't understand. You're back according to നിങ്ങളുടെ convenience. No, I'm coming out to do a First of all, ഇത്ര ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ ആവശ്യം എന്താ? റിയാസിനോട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇല്ല. This is my normal behavior. What do you want from me? എന്താ വേണ്ടേ? You call me. എന്താ വേണ്ടെന്നുള്ളത് പറയൂ. Make it clear. You make sure എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. എനിക്ക് ബെഡ്റൂമിൽ എന്തൊക്കെയോ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആര് പറഞ്ഞു? റെന പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞിട്ട് അതെനിക്ക് കിട്ടിയോ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു? റെന പുറകെ നടന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ചേഞ്ചസ് വേണ്ടതെന്ന്. ബാക്കി അപ്ഡേറ്റ്സ് എനിക്ക് അറിയില്ല. Why you don't? 5 minutes ago ആണ്. Because you are just sitting there just judging everybody. ഇരുന്ന് എല്ലാരെയും ജഡ്ജ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് അവിടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. You felt so? I didn't feel. I understood. Oh really? Yeah, I did. That's kind of judgment. Oh, is it? Yes. Oh, somebody who doesn't judge at all telling me what is judgment? Yes. Oh, like learn to speak respectfully first. Like അതിപ്പോ ഗസ്റ്റിനോടാണെങ്കിലും ആരോടാണെങ്കിലും റെസ്പെക്ട്ഫുള്ളി സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കണം. സോറി, എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പഠിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഡാർലിംഗ്. എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പഠിക്കുന്നെങ്കിൽ വരേണ്ട ഗുണമൊന്നും നിങ്ങളിൽ ഇല്ല താനും. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വേണ്ടല്ല, അത് വരത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ക്വാളിറ്റിയും ഹ്യൂമാനിറ്റിയും അച്ചീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ല മനസ്സുള്ള ഹ്യൂമാനിറ്റിയിലുള്ള നല്ല മനുഷ്യനാവണം. ഐ തിങ്ക് യു ആർ നോട്ട് ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ. അതുകൊണ്ട് ആ ക്വാളിറ്റി വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ. വെസൽ ടീം പ്ലീസ് ഒന്ന് കഴുകിത്താനോട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സാറിന്. ഷാനവാസ് വെസൽ ടീം അല്ലേ? ഷാനവാസ് വെസൽ ടീം ആണല്ലോ. വെസൽ ടീമാണോ? യെസ്, ഇൻ ജനറൽ ഞാനും ഷാനവാസും വെസൽ ടീമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ കഴുകി വെച്ചത് 4 ഗ്ലാസ് 4 ഇതും 4 ഗ്ലാസ് ഇതും അതിന്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് ഒന്നും ചെയ്തില്ല. പറഞ്ഞാൽ മതി. നിങ്ങൾ GM അല്ലേ? നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. പേര് എനിക്ക് ആരെ പ്രൂവ് ചെയ്യണ്ട, മനസ്സിലായി? ഇന്നലെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാലിനൊരു കെട്ടും കെട്ടി എന്റെ കാലിന് സുഖമില്ലാന്നും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കള്ളത്തരം കാണിച്ചെടുക്കാം. കണ്ടില്ലായിരുന്നു? അതിന്റെ ആക്ട് ആയിരുന്നു. അതെ, പണി ചെയ്യാതിരിക്കാതെ രണ്ടുപേരുടെ പണി ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല.
ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ഡ്യൂട്ടി ഞങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഗസ്റ്റിനോട് ചോദിക്കാം, മാനേജേഴ്സിനോട് ചോദിക്കാം. എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൊത്തം എമ്യൂണിറ്റീസ് എൻജോയ് ചെയ്യാം. ലാസ്റ്റ് ടാസ്കിൽ നെവിൻ ഇതായപ്പോൾ അയാൾ എൻജോയ് ചെയ്തു, എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ പാത്രം കഴുകിയിട്ടില്ല, ആരും എന്തായാലും പാത്രം കഴുകിയിട്ടില്ല. എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആരും പാത്രം കഴുകിയിട്ടില്ല. അത് ആര്യൻ കിച്ചൺ ടീമിലും അല്ല, വെസൽ ക്യാപ്റ്റനോ ആരും അല്ല. അപ്പൊ ആര്യൻ ഒരു ഫ്രണ്ട് മാത്രമാണ്. ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ബിഹേവ് യുവർസെൽഫ്. ഓക്കേ, ഇവിടെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഗസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് ഗസ്റ്റ് അനുവാദം തന്നിട്ടാണ് പറയണത്. ഗസ്റ്റ് അനുവാദം തന്നിട്ടാ പറയണത്. നമുക്കും ഈ ഡ്യൂട്ടി മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. രാത്രി മുഴുവൻ ഇരുന്നിട്ട് ഈ പാത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ കഴുകി വെക്കേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കില്ലായിരുന്നു. മുതൽ വൈകുന്നേരം അപ്പൊ should I come in again? പറയാൻ പറ്റുമോ? You don't need help. രാത്രി ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്നുള്ളതല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ആ പരിഗണന കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ ഡ്യൂട്ടി നിർത്തി. പാത്രം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 2 സ്റ്റാർ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പാത്രം കഴിക്കുക? അത് ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സ്റ്റാഫ് ആയിട്ട് പോലും. ഇന്നലെ വന്ന 2 ഗസ്റ്റുകളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അതല്ലേ ഞാൻ പറയാം. പിന്നെ ഞാൻ കഴിയത് ആര്യനെ കൊണ്ട് വെസൽ കഴുകിക്കണം എന്നൊരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് അല്ലേ? 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 നോ അങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം, അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരവും ഇറക്കിയത് ജനറൽ മാനേജർ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്മി മേഡായിരുന്നു. എന്നിട്ട് 10% പോലും പാത്രം ആര്യൻ കഴുകിയോ? കഴുകിയിട്ടില്ല. ആര്യൻ ഇന്നെന്താ ചെയ്തെന്നോ? ഫസ്റ്റ് മാനേജേഴ്സിനോട് ചോദിക്കും ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തത്. നീ ആരാ ഈ ഹോട്ടലിൽ? പിന്നെ അല്ല, ഞങ്ങളിവിടുത്തെ വർക്കറാ. നീ ആരാ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ? പിന്നെ ഞങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആൾക്കാർ ചോദിക്കട്ടെ. നീ ഔട്ട്സൈഡർ. ഈ ഹോട്ടലിൽ യാതൊരു ബന്ധമില്ല. He's the only friend. ഇല്ലല്ലോ, ഫ്രണ്ടിന് ഇവിടെ വാല്യൂ ഇല്ല. ഇത് വർക്കിംഗ് ഏരിയ. വർക്കിംഗ് ഏരിയക്ക് പുറമെയുള്ള ഫ്രണ്ട് വാല്യൂ. യു ആർ ഔട്ട്സൈഡർ. ഗസ്റ്റ് ആണ്. കുറച്ചൊന്ന് കംപ്ലൈന്റ്, കുറച്ചൊന്ന് ഇരിക്കും. അനുവാദം പറയണം.